안녕하세요. 오디오 웹진 플레인지의 오디오 칼럼니스트 주기표입니다. 오늘 할 이야기는 좋은 음질을 어떻게 만들 것인가, 올인원 앰프를 이용을 해서 그다지 비싸지 않은 가격대에서 가장 좋은 음질을 만드는 방법, 그 원리에 대해서 조금 더 이야기를 해볼까 합니다. 지난번 영상에서 네임 오디오 유니티 아톰 올인원 앰프와 모니터 오디오를 이용해서 좁은 방에서 좋은 음질을 만드는 방법에 대해서 이야기를 했어요. 그런데 오늘은 네임 오디오 아톰을 기준으로 해서 조금 더 고가의 스피커들과 매칭하는 방법에 대해서 좀 연구를 해보고 원리에 대해서 이야기를 조금 더 해보려고 합니다. 지난번 모니터 오디오를 이용한 영상에서도 원리적인 이야기들을 꽤 했습니다만, 오늘은 스피커보다는 앰프를 기준으로 해서 좀 더 해석을 해보도록 하겠습니다. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way.
us to get along. Please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I do it cold, easily be understood. I cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend is not a means you utilize to get somewhere. Somehow they notice friendship is an end. What do you know? It happened again. 당신은 무슨 일로 그리합니까? 홀로 이 개울에 주저앉아서 파릇한 불고기가 돋아나오고 잔물이 봄바람에 해적일 때에 가도 아주 가지는 않노라시던 그런 약속이 있었겠지요. 날마다 개울에 나와 앉아서 하염없이 무엇을 생각합니다. 가도 아주 가지는 않노라시면 굳이 잊지 말라는 부탁인지요. 처음부터 그대였죠. 나에게 다가올 한 사람. 단 한 번의 스침에도 내 눈빛이 말을 하죠. 바람처럼 스쳐가는 인연이 아니길 바래요. 바보처럼 먼저 말하지 못했죠. 할 수가 없었죠. You are my everything. 별처럼 쏟아지는 운명에 그대라는 사람을 만나고
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te, bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma eran solo le lampade nella bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nube gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi alla ragazza, quei occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. If I could see tomorrow, what of your
첫 번째 매칭은 네임오디오 아톰 올인원 앰프와 아톰에 비해서는 꽤 고가이면서 구동하기가 꽤나 버거울 것 같은 스피커를 먼저 매칭을 했습니다. 리바이벌 오디오의 아탈란테 4 털보형 스피커를 매칭을 했어요. 사실 리바이벌 오디오의 아탈란테 4가 저는 개인적으로는 근본적인 만듦새나 크기나 근본적인 성능에 비해서는 좀 저렴하게 나온 편에 속하다라고 생각을 해요. 그래서 저 스피커가 아마 500만 원대인가요? 그 정도 하는 걸로 알고 있는데 인터넷에 떠있는 가격이 그 정도 할 겁니다. 그거에 비하면은 네임오디오 아톰의 가격은 훨씬 더 저렴하니까 스피커에 비해서는 한참 저렴한 앰프죠. 물론 이제 아주 입문용에 비하면 네임오디오 아톰이 브랜드 값이 좀 있어서 그런지 만듦새도 상당히 고급입니다. 그래서 그런지 아주 싸게 느껴지지 않는 분들도 계시겠습니다만 출시 초기에는 300만 원이 넘었지만은 실판매 가격이 요즘은 이제 실판매 가격이 다 200만 원대로 이제 떨어진 상태죠. 그렇기 때문에 그렇게 대단히 비싸다라고 느낄 필요는 없다라고 봅니다. 일부 제품의 외관을 보고 판단하시는 분들의 경우에는 네임오디오 아톰이 좀 미니멀한 사이즈이기 때문에 별로 비싸지 않아 보인다, 비쌀 필요가 없을 것 같다, 이렇게 생각하시는 분들도 계시겠습니다만 그런 오해를 불식시키고자 오늘 영상을 준비를 해본 것도 있고요. 오늘 이용하는 제품 자체는 네임오디오 아톰이기는 하지만은 사실상 네임오디오 아톰은 출시된 지가 굉장히 오래된 제품이어서 기능적으로 특별히 떨어지는 것은 없지만은 이제 와서 네임오디오 아톰을 뭐 홍보한다라는 것은 말이 안 돼요. 근데 다만 제가 말씀드리고자 하는, 설명드리고자 하는 원리에 가장 그래도 부합하는 제품이 네임오디오 아톰이기 때문에 네임오디오 아톰의 소리를 들려드리면서 설명을 드리고자 합니다. 지난번에 모니터 오디오를 이용한 영상에서도 말씀을 드렸습니다만은 적당하게 에너지감을 좀 빼면서 특정 대역대에 특히 이제 중저음역대의 에너지감을 빼면서 상큼 발랄하고 산뜻 발랄하고 투명하고 개방감도 좋으면서도 적당히 쫀득쫀득하고 탄력감 있고 탱글탱글한 사운드를 만드는 것이 유리하다. 반대로 뭔가 강력하고 깊이감 있는 사운드에 대한 동경심 같은 거 당연히 있겠죠. 나는 정말 큰 스피커를 집에 들여다 놓는 것이 나의 로망이었다. 거기에서 나오는 정말 어마어마한 에너지감과 어마어마한 권위적인 중저음과 뚝 떨어지는 중저음과 깊이감 있게 쫙 깔리는, 초저음까지 쫙 깔리는 그런 사운드를 우리 집에서 작은 뭐 공연장처럼 뭐 재즈바처럼 그렇게 듣는 것이 나의 로망이다, 이렇게 생각하셨던 분들이 제법 계실 수 있습니다. 그런데 로망은 로망인 거고요. 그런 사운드를 집에서 듣는다라는 것은 말처럼 쉽지 않고요. 볼륨 문제도 있고, 그리고 이제 큰 스피커는 그만큼 다루기가 힘들어요. 제어하기가 힘들기 때문에 비교적 합리적인 가격대에서 좀 재밌는 사운드를 듣기 위해서는 어떤 방법들이 있는가, 단점을 좀 줄일 수 있는 사운드는 어떻게 매칭을 하고 어떻게 세팅을 하고 어떻게 만들어야 되는가, 그 이야기를 오늘 좀 더 연장해서 이야기를 하려고 하는 것입니다. 자, 첫 번째, 제가 중저음의 에너지를 빼라, 중저음의 에너지를 빼는 것이 좋을 때가 많다, 이 이야기를 몇 번을 했어요. 조금 더 디테일하게 이야기를 하자면은, 소위 말하자면 오디오를 하다 보면은 부밍이라는 용어를 알게 됩니다. 부밍, 공간이나 소리가 이렇게 웅 하면서 울리는 듯한, 그러면서 소리가 답답해지고 막 하면서 울리고 구르릉 막 하고 이렇게 이제 동굴 소리 같은 것도 나고, 그런 걸 보고 이제 부밍이라고 해요. 그런 부밍 현상이 생기게 되면은 일단은 사운드를 듣기가 좀 거북해지고 부담스러워지고 다른 영역대의 사운드도 지저분하게 만들기 때문에 그 현상은 최대한 이제 억제를 시켜야 돼요. 부밍이 될 수 있는 음역대의 에너지감을 좀 빼라는 이야기입니다. 약간 더 이제 전문적으로 느껴지실 수 있겠죠. 그럼 부밍이 일어나는 음역대는 어느 대역이냐? 전문적으로 이제 분석이 되는 것은 100Hz에서 150Hz라고 합니다. 일반적으로 이제 한 80Hz 미만으로 떨어지면은 낮은 저음역대다, 이렇게 이야기를 합니다. 40Hz 미만은 이제 초저음이라고 이야기를 하고요. 100Hz에서 한 200Hz 정도는 성인 남성이 낼 수 있는 음역대이기도 해요. 그런데 이제 100Hz에서 150Hz가 부밍이 가장 자주 발생을 한다고 해요. 그렇다면 우리가 100Hz에서 150Hz를 잘 컨트롤을 하면은 부밍이 발생하지 않는가, 제품만 잘 선택을 하면은 부밍이 발생하지 않는가, 이렇게 생각하실 수가 있는데, 그러면 부밍이 발생하지 않는 제품은 뭡니까? 부밍이라는 것은 제품을 잘 선택했다고 해서 발생이 안 되는 게 아니죠. 부밍이라는 것은 이제 공간 대비, 공간의 규모나 구조에 따라서, 그리고 스피커의 매칭에 따라서 그 공간이
울림 주파수라는 게 있을 수가 있어요. 공간이 정사각형이냐 직사각형이냐 앞뒤로 긴 직사각형이냐 좌우로 넓은 직사각형이냐 그리고 층고가 어떻게 되느냐 스피커의 배치를 어떻게 했느냐 스피커를 뒷벽에서 얼마나 떼느냐 이런 거에 따라서 이 공간의 진동 주파수가 달라지는 겁니다. 근데 이 진동 주파수가 방금 제가 말씀드렸던 조건에 따라서 100Hz하고 150Hz가 좀 더 강조될 수 있는 조건이 만들어졌을 때 부밍이 발생하는 거예요. 그런데 그런 조건이 어떤 조건이냐? 아무래도 이제 100Hz에서 150Hz, 100Hz에서 200Hz 미만을 좀 더 강조하는, 좀 더 양쪽으로 많이 내주고 좀 더 무겁게 내주는 오디오 매칭이 됐을 때 부밍이 더 자주 발생하겠죠. 아무래도 부밍이 발생한다라고 하는 100Hz에서 150Hz 내외의 주파수 대역대의 에너지를 좀 더 빼줄 수 있는, 이게 빼준다라고 하면은 상당히 잘 모르신 분들은 부정적으로 생각을 하더라고요. 저 사람은 왜 성능이 떨어지는 상황이나 성능이 떨어지는 제품을 소개를 하면서 왜 단점이 아닌 것처럼 포장을 하려고 하느냐, 이렇게 생각하시는 분들도 계시더라고요. 그런 게 아닙니다. 환경이나 상황 조건 매칭에 따라서 적절하게 음색 밸런스의 세팅을 한다는 개념이지 내가 단점을 감수를 해야 된다거나 단점이 있는 제품을 굳이 포장하려는 의도가 아니에요. 중저음의 에너지감을 좀 빼줌으로 해서 오히려 전체적인 사운드 부밍이 발생할 수 있는 단점을 미연에 방지를 하는 거고요. 그러므로 해서 대부분의 음악 정보를 담고 있는 중역대의 사운드를 깔끔 단정하게 만들고 산뜻 발랄하게 만들고 소리의 개방감이나 소리의 이탈력이나 펼쳐짐 같은 요소도 좀 더 좋게끔 안전하게끔 만드는 것이 그런 방식이란 이야기예요. 물론 이렇게 말씀을 드리면은 정말 이제 오디오 경력이 많으시거나 가정용 홈용 오디오뿐만 아니라 뭐 공연장이나 이런 데에서도 좋은 음질을 많이 들으셨던 분들 입장에서는 음질적인 깊이감이 없어지잖아. 음질적인 음악적인 분위기가 약해지잖아. 가벼워지잖아. 그런 음질을 왜 굳이 막 설명을 해가면서 좋은 음질이라고 그렇게 막 포장을 하는 거야? 이렇게 이제 말씀하시는 분들도 덜어는 계십니다. 실제로 이제 중저음이 이렇게 쫙 이렇게 바닥에 이제 깔리고 공간을 가득 메워주고 그러면서도 이제 무드감도 있고 그런 사운드도 굉장히 좋은 사운드죠. 음악인들에게는, 음악을 좋아하시는 분들에게는 정말 이상향과 같은 그런 정말 멋진 분위기를 연출해 줄 수 있는 좋은 음질이라고 할 수 있죠. 그런데 그런 음질을 만들기가 어려워요. 실제로 이제 우리 환경이 이제 아파트 같은 환경이라든지 환경적인 이유 때문에라도 어려운 경우가 있고요. 그리고 일단은 그런 분위기 있는 사운드를 만들기 위해서는 스피커 사이즈도 좀 돼야 되고요. 스피커 사이즈가 되면은 그 스피커가 내줄 수 있는 모든 음역대와 모든 드라이버 유닛을 지배하기 위해서 구동력이 좋은 앰프가 필요하고요. 그러면 이제 돈 문제도 발생을 하고요. 환경적인 문제도 발생하고요. 볼륨 조절도 어느 정도 용이하게 가능해야 되고, 그러니까 참 쉽지 않은 문제입니다. 그래서 적절하게 중저음의 에너지감은 좀 타협을 하면서 내가 좀 더 산뜻 발랄하게 기분 좋게 음악을 들을 수 있는 그런 방법을 오늘 설명을 드리는 거예요. 제가 과거 리뷰도 찾아보면 네임 오디오 아톰이 지금 출시된 지가 그래도 의외로 꽤 오래됐을 거예요. 이런 이야기에 대해서 여러분들께서 오해를 할 필요는 없습니다. 오래됐다라고 해서 기능성이 떨어지는 것은 별로 없어요. 아직까지는. 뭐 HDMI 단자도 달릴 거 다 달려있고 뭐 무선 블루투스, 무선 뭐 DLNA 뭐 이런 기능까지도 다 달려있기 때문에 출시된 지가 오래됐다라고 해서 굳이 그 제품을 네임 오디오 유니티 시리즈를 기피할 필요는 없습니다. 아직까지는. 그 부분은 크게 오해하실 필요는 없어요. 그런데 몇 년 전에 네임 오디오 아톰이 처음 나왔을 때 제가 리뷰를 할 때 이런 표현을 썼어요. 아마 리뷰 제목에도 그런 표현을 쓰고 그랬었을 겁니다. 상당히 엔터테인먼트적인 요소가 좋은 제품이다. 좋은 올인원 앰프다. 음질도 엔터테인먼트적인 요소, 가지고 놀기에 좋은, 즐기기에 재밌고 유쾌한 요소의 음질을 내주는 제품이다. 음질이다. 그렇게 평가를 했는데, 이 평가라는 것은 한 가지 특정 제품에 대한 성향에 대한 평가는 처음의 평가도 나중에 평가도 크게 변할 필요가 없는 겁니다. 왜 그러면 제품 자체는 바뀌지 않았기 때문에. 예를 들어서 그 제품의 가격 대비 성능에 대해서 평가를 한다고 하면은 가격 대비 가치라는 것은 시대적으로 바뀔 수가 있기 때문에 그건 바뀔 수 있지만은 성향에 대한 평가는 막 들쑥날쑥하게 이렇게 바뀌면 안 되는 거죠. 지금 생각하기에도 네임 오디오 유니티 아톰의 경우에는 엔터테인먼트적인 요소, 가지고 놀기에 좋은 요소, 유쾌한 요소, 음질적으로 유쾌한 요소, 음질적으로 재미있는 요소가 상당히 좋은 제품이에요. 왜 그러느냐? 과도하게 진중한 음질이라거나 과도하게 깊이감 있는 음질을 추구하지는 않아요. 적당히 포기를 하면서 좀 더 산뜻 발랄하면서
좀 유쾌하고 즐거우면서 중저음의 깊이감을 포기하는 대신에 살짝 포기한 대신에 중고음역대의 투명도라든지 개방감이라든지 상쾌 발랄함이라든지 청량감이라든지 이런 요소는 저 제품이 나올 때의 기준 내에서 상당히 괜찮게 유지를 시켜주는 거예요. 물론 지금도 나쁘지 않은 요소입니다. 그리고 대신에 중저음이 안 나온다는 이야기는 아닙니다. 중저음이 나와요. 구동하기가 꽤 어려울 법한 리발브 오디오 아탈란테 4를 연결하고도 중저음이 얼마만큼 괜찮게 나오는지 한번 들어보시면 되실 거예요. 중저음이 안 나온다는 이야기가 아니에요. 다만 부밍을 발생시킬 수 있는 위험 요소가 있는 200Hz 미만, 그리고 초저음역대, 그 저음역대의 에너지감을 산뜻 발랄하게 내는 겁니다. 경쾌하게, 쫀득쫀득하게 내고 탄력감 있게 탱글탱글하게 내는 거예요. 근데 이제 그 느낌이 굳이 말하자면은 강력한 정도까지는 아닌 거예요. 어마어마하게 중량감이 있고 깊이감이 있는 정도까지는 아닌 거예요. 그렇다라고 해서 대단히 실망하실 필요까지는 없습니다. 집에서 대편성 심포니 음악을 어마어마한 풀스케일로 듣고 싶다, 그런 정도라면은 조금 아쉬울 수 있지만은 일반적으로 우리가 많이 듣는 대중적인 음악들 있지 않습니까? 그런 음악들에서 뭔가 저음이 단단하고 탱글탱글한 음을 낸다라고 하는 음역대가 초저음역대가 아니에요. 우리가 일반적으로 한국의 환경에서는 그렇게 강력한 사운드도 자주 들을 일이 없고요. 그렇게 깊이감 있는 사운드도 그렇게 자주 들을 일이 있지는 않아요. 대체적으로 우리가 대중적인 음악을 많이 듣고 팝음악이라든지 대중가요라든지, 대중가요에도 장르가 여러 가지가 있지 않습니까? 발라드 음악이라든지 아이돌 음악이라든지, 경쾌 발랄, 산뜻 발랄한 예쁘게 표현해주는 아이돌 음악이라든지, 모던한 재즈 음악들, 뉴에이지 음악, 댄스 음악, EDM 음악, 일반적인 전자음악들, 이런 음악들은 대부분 다 잘 어울려요. 그래서 오히려 대중적이면서도 엔터테인먼트적인 요소가 좋은 음질이다 표현을 하는 거예요. 제가 굳이 오늘 영상에서 네임오디오 아톰을 홍보하기 위한 목적은 사실상 아니었습니다만은 여러분들에게 음질에 대한 이해, 내 집에서 좋은 음질을 만들기 위한 그다지 어렵지 않은 방법, 좀 더 좋은 음질을 만들기 위해서 안전하면서도 확률이 높은 방법을 제가 알려드리기 위해서 네임오디오 아톰을 오늘 이용을 하는 겁니다. 네임오디오 아톰 이후로도 다양한 제품들이 많이 나오고, 제 진심을 담아서 네임오디오 아톰은 아직까지도 여전히 되게 잘 나온 제품이다, 음질도 좋은 제품이다, 경쟁력 있다, 이렇게 평가를 합니다만은 일반적으로 이제 오디오 관련 커뮤니티나 이런 쪽에서는 아무래도 이제 사용을 많이 해본 제품이 좀 약간 무시당하는 경향이 좀 있습니다. 대표적으로 네임오디오 아톰이나 네임오디오 유니티 시리즈가 평가절하 당하는 제일 첫 번째 요인이 스펙상의 출력이 좀 약해요. 이게 오디오에서는 대표적으로 스펙상의 출력 때문에 발생하는 오해가 너무 많기 때문에, 그러니까 저 같은 경우는 출력을 보지 말라고 말씀을 많이 드립니다. 오디오를 판별하고 구분하고 평가를 하면서 출력이란 요소는 그냥 무시를 해라, 이렇게 제가 자주 말씀을 드리는 편입니다. 이렇게 제가 말씀을 드리면서도 아톰의 출력은 좀 낮기는 낮아요. 신경을 안 쓰려고 해도 그 수치적인 출력 자체가 너무 낮아버리니까 약간 좀 신경이 쓰이는 그런 정도라고 볼 수 있겠죠. 왜냐하면 출력이 40W니까 이게 한 80W도 아니고 90W도 아니고 100W도 아니고 방금 제가 말씀드린 수치들보다 절반 미만이어버리기 때문에 좀 신경이 쓰이죠. 그래도 얼마 전까지만 하더라도 300만원대에 판매되던 제품이었는데 출력이 40W야? 그냥 저렴한 미니 컴포넌트들도 50W 이런 정도는 무조건 나오는데 입문용 제품 치고는 고급 제품이라는 게 출력이 40W밖에 안 된다라고 하니 마케팅상의 손해를 좀 많이 본 것 같아요. 저는 리뷰어로서 실제 성능이 중요하고 성향이 중요하잖아요. 스펙이 뭔 소용입니까? 특히 출력이 뭔 소용이에요. 사실상 볼륨이 부족하진 않은데 우리나라 가정에서 볼륨은 15W만 해도 충분해요. 이 네임오디오 아톰과 출력이 훨씬 더 높은 비슷한 가격대의 경쟁 브랜드의 제품을 영국 와다이파이즈인가? 이쪽에서 직접 비교를 해놓은 리뷰가 있습니다. 그 경쟁사 제품이 네임오디오 아톰보다는 한참 후에 출시를 했는데 그 제품은 출력이 훨씬 더 높게 이렇게 스펙표에 표기가 되어 있다 보니까 그 제품으로 인기가 확 쏠린 적이 있어요. 그리고 실제로도 오디오 제품을 많이 사용을 안 해보신 분들 입장에서는 그 제품이 네임오디오 아톰보다 힘이 훨씬 더 좋다, 음질이 훨씬 더 좋다라고 생각하시는 분들도 많이 계십니다. 제가 무조건 그 제품이 나쁘다는 이야기는 아니에요. 그런데 출력에 대한 오해는 좀
아니다. 실제로 그 리뷰에서도 제품 출시 시기가 좀 다르기 때문에 세부적인 기능성이라든지 무슨 뭐 디자인이라든지 이런 부분들은 그 제품이 좀 더 나을 수 있지만은 실제 음질 자체는 네임오디오 아톰이 더 낫다라고 거기에도 평가가 돼 있고 저도 솔직히 그렇게 생각을 합니다. 네임오디오가 정말 영국 브랜드로서 오랫동안 추구를 해왔었던 그 특유의 음악성, 여기서 말하는 특유의 음악성이라는 것은 오디오에서 소리의 선명도가 다는 아니에요. 소리의 해상력이 음질의 전부는 아닙니다. 근데 네임오디오는 특유의 쫀득쫀득한 맛이 있어요. 음악 듣는 재미라는 게 적당한 이 말랑말랑함과 적당한 쫀득쫀득함과 이게 있어야 돼요. 이게 없으면은 그냥 흔한 그냥 디지털적인 사운드, 인위적인 사운드, 조그만한 오디오에서 나오는 그런 사운드일 뿐인 거예요. 이게 음악을 정말로 재밌게 듣게 해주기 위해서는 적당한 탄력도 있어줘야 되고 적당한 쫀득쫀득함도 있어줘야 되고 이 쫀득쫀득함이라는 게 적당히 밀고 땡김이라는 느낌이거든요. 밀고 땡김에서 힘을 살짝 더 풀어주면은 말랑말랑한 느낌도 좀 있어야 되고요. 이게 D클래스 방식하고 비교를 한다라면은 재미가 없는 느낌의 D클래스 방식의 경우에는 이 말랑말랑함이라든지 쫀득쫀득함이라든지 탱글탱글함이라든지 이 요소가 다 없죠. 플랫해요. 이 플랫하다라는 게 좋게 해석할 수도 있고 나쁘게 해석할 수도 있습니다만은 그냥 이제 평탄한 거예요. 평평한 거예요. 그러니까 재미가 없죠. 이야기가 나온 김에 D클래스 방식하고 장단점을 비교를 하자면요. 내가 네임오디오 아톰을 들어봤는데 나는 그래도 죽으나 사나? 네임오디오 아톰보다는 소리가 조금 더 선명해야 되겠다. 대신에 소리가 좀 얇아지고 가벼워지고 차가워질 수 있어도 나는 그래도 그러한 단점을 감안하고라도 나는 어쨌든 무조건 소리가 좀 더 선명해졌으면 좋겠다. 그러면은 D클래스 방식이 좀 더 유리할 수 있습니다. 근데 D클래스 방식도 이제 두 가지예요. 사운드 에너지를 확 빼면서 중고음의 투명도만 확 살려놓은 D클래스 방식이 있어요. 요거는 음색이 얇고 가볍고 약간 차가울 수가 있어요. 요즘 이제 잘 만들어진 D클래스 방식의 경우에는 차가운 것도 어느 정도는 극복을 했더라고요. 개선을 좀 했더라고요. 근데 에너지감은 없어요. 탱글탱글한 맛도 없고 쫀득쫀득한 맛도 없고 그냥 리드미컬하고 투명하기만 해요. 근데 D클래스 방식 중에 강력하다라는 D클래스 방식이 또 있습니다. 대표적으로 제가 추천했던 제품들 중에서는 제일 그래도 강력한 D클래스 방식이 누프라임 같은 게 있죠. 강력하면은 모든 것이 해결이 되었느냐? 누프라임 제품 좋아요. 잘 만들어서요. 근데 굳이 또 그쪽도 단점이 있다라면은 다른 D클래스 방식에 비해서 강력하긴 하지만은 이제 음이 약간 세지게 되는 것이죠. 좀 경직되고 약간 세질 수가 있게 되는 거죠. 그러한 단점을 감수하고라도 나는 무조건 나는 이 AB 클래스 방식보다는 어찌됐든 약간이나마 나는 선명하게 듣는 것이 나는 최종적인 목적이다. 목표다. 그러면 D클래스 방식이 좀 더 나을 수 있어요. 이게 음악이라는 게 제가 방금 설명드린 것처럼 적당히 음악 장르에 따라서는 말랑말랑한 것도 있어야 되고 느낌도 있어야 되고 적당히 쫀득쫀득한 느낌도 있어야 되고 탱글탱글한 느낌도 있어야 되고 이런 재미로 들어야 될 거 아니에요. 근데 그런 재미로 듣기에 상당히 그래도 잘 만들어진 앰프가 네임오디오 아톰이란 이야기입니다. 그리고 네임오디오 아톰만 제가 추천을 드리는 게 아니라 이런 원리로 음질을 만드는 게 좋다. 이런 밸런스와 이런 탄력감과 이런 템포감을 만들어서 음악을 들으시는 게 좋다라는 이야기예요. 그래야 부밍이 덜 발생하면서도 소리가 답답해지지 않고 각 장르별 템포감을 앰프가 잘 맞춰줄 수 있다는 이야기입니다. 조금 더 중요한 이야기를 살짝 더 해볼게요. 네임오디오 아톰이 오늘 들려드리는 음질에서 제법 괜찮게 음질이 나와요. 모니터 오디오를 매칭하는 것도 들어보시기 바랍니다. 좋은 점도 많지만은 약간 경직된 느낌이 있고 워낙 좀 딱딱한 경향일 수 있기 때문에 구동이 쉽지 않아요. 모니터 오디오가 오디오적으로는 굉장히 잘 만들어진 고성능의 스피커인 것은 분명합니다. 다만 그 고성능이 나오기 위해서는 그냥 저렴한 앰프를 매칭해서 대충 써가지고는 그 고성능이 잘 안 나와요. 그런데 아톰을 물려서는 그 고성능의 느낌이 나오는 거예요. 처음 영상에 실버 50 소리 한번 들어보십시오. 실버 50이 그다지 비싼 스피커는 아니잖아요. 근데 그 정도 음질이 나오면 가격에 비해서 놀랄만 한 거예요. 오늘 영상에서는 리발버 오디오의 아탈란테 4를 사용을 했는데 사실상 리발버 오디오의 아탈란테 시리즈는 가격에 비해서 구동하기가 되게 어려운 스피커입니다. 대표적으로 아탈란테 4라든지 아탈란테 5라든지 아탈란테 5는 아탈란테 4보다도 더 어려워지고 그나마도 아탈란테 5가 12인치 대구경 우퍼를 탑재하고 있어서 좀 부담스러운 느낌이 있을 수 있으니 아탈란테 시리즈가 추구하는 음질을 좀 더 용이하게 들어보시기 위해서 나온 스피커가 아탈란테 4인 거예요. 그런데 아탈란테 4도
인클로저가 되게 딱딱하고 무거워요. 이 아탈란테 시리즈가 추구하는 음색 자체가 굉장히 복합적으로 오디오적으로도 좋은 음질을 내야 되고 음악적으로도 깊이감 있는 음질을 내야 되고 이 중저음역대가 추구하는 음색도 되게 탱글탱글하면서 중량감도 있으면서도 강력함까지 같이 내주는 굉장히 복합적인 장점을 추구하고 있다 보니까 다루기가 어려워요. 그렇게 다루기가 어려운 아탈란테 4보다 거진 한 절반 정도 가격밖에 안 되는 올인원 앰프가 얼마만큼 좋은 음질을 내주는지 오늘 한번 들어보시라는 얘기예요. 제가 중요한 이야기를 마지막으로 한다라고 말씀을 드렸는데 그렇게 좋은 음질을 제법 괜찮은 음질을 내줄 수 있는 요인이 구동력이 좋아서 그러는 게 아니에요. 구동력도 나쁘지 않지만 출력은 40W밖에 안 되는데 여기서 제가 출력이 40W라는 이야기를 강조하는 이유가 40W라는 출력이 의미가 없다는 이야기입니다. 숫자를 보지 말라는 이야기예요. 우리가 구동력만 따질 게 아니라 우리가 힘과 에너지만 따질 게 아니라 네임오디오 아톰 같은 경우에는 템포감이 좋기 때문에 음질이 좋게 나오는 거예요. 제가 지난번 영상에서 야구공과 배드민턴공과 탁구공의 비유를 해서 제가 설명을 드렸죠. 야구공이 무겁기 때문에 그거를 배드민턴채라든지 탁구채로 치면은 강력하게 멀리 날아갈 수가 없죠. 반대로 야구 배트로 탁구공을 치든 야구 배트로 배드민턴공을 쳐도 멀리 나갈 수가 없죠. 서로가 가지고 있는 질량과 강력한 요소와 서로가 가지고 있는 무게 요소와 스피드 요소가 적절하게 맞아떨어져야 이 강한 느낌의 사운드라든지 강한 느낌의 스피드나 속도가 나오는 겁니다. 음질을 설명을 하면서 저희 같은 사람들이 스피드, 소리의 속도 이런 이야기 한단 말이에요. 그게 다 원리가 있는 겁니다. 야구 배트와 야구공이 부딪히는 속도와 이 밀도와 무게와 중량감과 이것도 스피커가 움직이면서 스피커가 운동을 하면서 어떤 성향의 음질을 낼 수 있느냐와 원리와 거의 비슷한 개념이에요. 네임오디오 유니티 아톰은 야구로 비유를 하자면요. 우리가 프로야구에서는 나무 배트를 쓰잖아요. 프로야구에서는 알루미늄 배트 안 써요. 일부 아마추어 리그에서는 알루미늄 배트 씁니다. 일부라기보다는 아마 아마추어 리그에서는 대부분 쓰지 않나요? 네임 아톰은 나무 배트가 아니라 알루미늄 배트에 좀 더 가까운 거예요. 자, 알루미늄 배트하고 나무 배트하고 무슨 차이가 있느냐? 알루미늄 배트가 나무 배트보다 더 강합니다. 딱 때리면은 더 빠르고 더 멀리 나가요. 그래서 프로리그에서는 알루미늄 배트를 안 쓰는 거예요. 더 무거운 게 더 강할 것 같은데 나무 배트가 더 무겁고요. 알루미늄 배트가 더 가볍습니다. 알루미늄 배트가 더 가벼운데 때리면 더 멀리 나가는 거예요. 딱 타점이 이루어졌을 때, 타격이 딱 이루어졌을 때의 그 템포와 강한 느낌, 선수가 휘둘렀을 때의 스피드가 알루미늄 배트가 더 잘 나오기 때문이에요. 알루미늄 배트가 가벼운 이유는 안에가 비어있기 때문이죠. 그러니까 깊이감은 없다라고 표현할 수 있겠죠. 그런데 실제로 딱 때렸을 때는 더 멀리 나가는 이유는 뭐냐? 겉 재질이 더 단단한 재질이고 딱 부딪혔을 때의 그 타격의 파워가 더 크게 나오고 가볍지만은 단단하기 때문에 더 빨리 휘두를 수가 있어요. 나무 배트보다. 그러니까 선수가 훨씬 더 이 스윙 스피드가 빠르게 나오는 겁니다. 빠르게 부딪혔기 때문에 더 강한 느낌이 나올 수 있는 거예요. 제가 오늘 설명하고 있는 그러니까 중저음이라는 게 무조건 무거울 필요가 없다. 중저음이라는 게 무조건 깊이감이 꼭 있어야 되는 것도 아니다. 중저음이라는 게 무조건 양감이 많고 무거울 필요가 없다. 스피드가 중요하다. 템포감이 중요하다 이거예요. 알루미늄 배트가 나무 배트보다 더 빠르게 휘둘러서 더 강력하고 더 멀리 날아갈 수 있게 하는 원리처럼 앰프가 스피커를 때린다라고 한번 우리가 생각을 해보자고요. 에너지를 주입을 시켜서 앰프가 스피커를 때린다. 우퍼 유닛이 뒤에서 딱 에너지를 이제 전류를 입력을 시켜가지고 딱딱딱딱 이렇게 때려주는 거잖아요. 깊이감이 있으면서도 많이 움직이는 게 중요한 게 아니에요. 빠르게 템포감 있게 때려주는 게 중요하다 이거예요. 오늘 제가 이야기하고 있는 주제에 대해서는 그렇다는 이야기입니다. 오디오 초보자분들이 보시기에는 내가 그래도 한 300만 원짜리 앰프를 사려고 하는데 네임오디오 아톰 저건 너무 조그만 거 아니냐? 저렇게 조그만한 제품이 무슨 파워감이 좋겠어? 아니나 다를까 출력은 40W밖에 안 되네. 아유 탈락! 이렇게 생각하시는 경우들이 많더라 이거예요. 그게 아니라는 이야기를 저 같은 사람이 해줘야 되는 거죠. 자, 중고음의 선명도가 나쁜지 한번 들어보세요. 중고음의 선명도 나쁘지 않습니다. 중역대의 음악성, 중역대의 섬세함이라든지 부드러움이라든지 매끄러움이라든지 감미로움이라든지 따스함이라든지 윤기감이라든지 중역대도 폭이 넓지 않습니까?
각 음역대의 조화로움이라든지 하모닉스라든지 이런 요소가 부족한지도 한번 들어보세요. 나쁘지 않습니다. 방금 말한 요소들은 D클래스 방식보다는 더 좋을 수밖에 없는 거예요. 그리고 중저음의 단단함이라든지 탄력감이라든지 탱글탱글한 느낌이라든지 이런 요소도 나쁜지 어쩐지 들어보세요. 아탈란테 4는 아톰 정도 가격대의 앰프가 구동하기는 정말 어려운 스피커예요. 아탈란테 4에 훨씬 더 좋은 앰프를 매칭을 하면 아주 진하면서도 그 특유의 중후하면서도 찐득찐득하면서도 그런 매력의 사운드 있지 않습니까? 아탈란테 4는 그런 사운드도 내줄 수 있는 스피커예요. 그런데 스피커라는 게 무조건 일방향성으로 딱 한 가지의 특성으로만 매칭해서 사용해야 되는 게 아니잖아요. 오디오에 정답이라는 게 있습니까? 오디오에 정답이라는 거 없어요. 한 가지 매력적인 제품이 있으면 그 매력적인 제품에서 여러 가지 개성대로 매칭해서 사용할 수 있는 겁니다. 우리 집의 환경에 따라서, 나의 취향에 따라서, 내가 듣고자 하는 장르에 따라서 어떤 뭐 찐득찐득한 매력을 가지고 있는 스피커라고 하더라도 그 스피커를 상쾌 발랄하게 만들어서 사용할 수도 있는 거고, 상쾌 발랄하게 매칭을 했는데 그 스피커가 기본적으로 가지고 있는 특성은 약간 찐득찐득하고 좀 중량감 있는 특성이다. 스피커의 특성이 또 어느 정도는 반영이 돼서 너무 가벼워지지 않으면서도 적당한 쫀득쫀득함이 가미가 되는 거예요. 이 영상을 찍기 전에도 금속 트위터가 들어가 있고 좀 하이스피드 특성이 있는 스피커를 매칭을 했더니 소리가 좀 더 상쾌하게 나오고 선명하게 나오고 투명하게 나오고 이렇게 입체감 있게 쫙 펼쳐지는 느낌은 더 좋기는 더 좋아요. 제가 리발브 오디오 아탈란테 4는 좀 어렵겠구나 생각을 했는데 매칭해보고 야 오히려 이게 더 의외다. 아톰의 성능이 좀 더 빛날 수 있는 그런 매칭이라고 설명할 수 있을 것 같다 해서 지금 아탈란테 4를 매칭을 한 겁니다. 야구공은 탁구공보다 무겁기 때문에 알루미늄 배트로 딱 때렸을 때 강하게 반발력이 발생을 해서 멀리 날아갈 수 있는 거예요. 알루미늄 배트가 아무리 좋아봤자 거기에다가 탁구공을 때리든지 핸드볼 공을 때리든지 그러면 야구공보다 멀리 나가지는 않죠. 여기서 말하는 야구공의 특성이라는 건 또 뭐예요? 탁구공이나 핸드볼 공에 비해서는 단단하다는 뜻이에요. 부피 대비 단단하고 밀도감이 좋다라는 거예요. 그게 지금 아탈란테 4 같은 스피커를 연상하시면 되는 겁니다. 알루미늄 배트라는 것은 템포감이 좋으면서도 경쾌하면서도 빠르게 휘두를 수가 있다. 그거는 지금 네임 오디오 아톰 같은 특성인 거예요. 무게감이나 깊이감은 살짝 떨어지지만은 사운드의 스피드감이 좋은 거예요. 스피드감이 좋으면서도 경쾌하면서도 템포감이 좋으면서도 타이밍을 잘 맞출 수 있는 거예요. 그 특성이 잘 결합이 되어서 그러니까 왠지 구동이 안 될 것 같은 느낌이었지만 이거는 힘으로 구동을 하는 게 아니라 템포감으로 음색 밸런스를 맞춰버린 거예요. 그러다 보니까 이건 힘이 좋아서 좋게 느껴지는 음질이 아니라 템포감이 잘 맞아서 음색 밸런스가 잘 맞아서 좋게 느껴지는 거예요. 제가 지난번 영상에서 이런 말씀도 드렸죠. JBL 4311을 살려고 하는데 이 앰프가 어울립니까? 어디에서 들어보니까는 이 정도만 해도 괜찮다던데요. 그러면은 그 제품을 추천하고 싶지 않은 분들은 아유 그 저렴한 앰프 가지고는 택도 없어요. 구동 안 돼요. 깊이 있는 사운드 제대로 된 음질 안 나와요. 이런 이야기들 많이 한다 이거예요. 그런데 제가 뭐라고 했습니까? 오히려 환경에 따라서는 제대로 구동을 했을 때 더 듣기 힘든 거북하고 부담스러운 사운드가 나와버린다 이거예요. 오히려 템포감을 딱 맞춰줬을 때 12인치 우퍼면은 템포감 맞추는 게 얼마나 더 어려워요. 무조건 힘 좋은 앰프, 무조건 중저음 많이 나오는 앰프가 정답이 아니란 이야기예요. 계속 강조를 드립니다만은 중저음 많이 나오는 앰프가 나쁜 앰프란 이야기가 아닙니다. 환경과 스피커 매칭과 나의 취향에 따라서 이 음색 밸런스를 맞춰야 되는데 중저음이 일단 많이 나오는 애들을 갖다 놔버리면 그거 맞추기가 어려워진다 이거예요. 그런데 이 템포감과 음색 밸런스와 스피드만 잘 맞춰줘도 구동하기 어려운 스피커가 빠르게 움직이기만 해줘도 그 스피커가 기본적으로 내주는 소리 성향의 기본기가 잘 나와주더라. 내가 이제 앰프의 강력한 성향의 앰프를 구매할 수가 없을 때 강력한 구동력, 강력한 파워의 앰프를 고가 앰프를 구입하기가 좀 어려울 때는 이 템포감만 잘 맞춰줄 수 있는 밸런스 있게 매칭만 딱 해줘도 오늘 제가 들려드리는 이런 정도의 음질이 비교적 저렴한 앰프에서 나와줄 수가 있더라. 그걸 제가 오늘 좀 강조를 드리고 싶습니다. 오히려 이 상태에서 중저음이 더 많이 나오는 앰프로 바꾸면은요 더 비싼 앰프라고 하더라도 사운드가 약간 축 처져 버려요. 약간 답답해져 버립니다. 여러분들께서 선택을 잘 하셔야 되는 거예요. 약간 사운드의 경쾌한 느낌이나 선명도의 느낌이나 초롱초롱한 느낌이 약간 축 처지더라도 살짝 답답해지더라도 중저음이 더 많이 나오면서 무드감이 좋아지는 게 더 좋을 것인가? 가격은 더 비싸지는데 아니면은 이런 정도의 사운드도 가격 대비 나쁘지 않다라고 우리가 평가를 할 것인가?
그건 여러분들께서 들어보시고 판단을 하시면 되겠죠. 그런데 제가 생각을 했을 때 무조건 출력이 낮다라고 해서 제대로 매칭도 안 해보고 제대로 경험도 안 해보고 제대로 비교도 안 해보고 무조건 저 제품을 평가절하하는 것은 맞지 않다는 이야기입니다. 그리고 오늘 이런 이야기를 굳이 네임 오디오 유니티 아톰을 기준으로 말씀을 드리긴 했습니다만은 제가 단순히 이런 원리를 말씀드리면서 사운드의 템포감을 맞춰주었을 때 좋은 음질이 만들어질 수 있는 이러한 원리 자체는 저렴한 가격대뿐만 아니라 중급 가격대나 심지어는 하이엔드급 매칭에서도 다 통할 수 있는 매칭이다. 그리고 그렇게 매칭할 수 있는 제품들이 다 다양하게 존재한다. 그 말씀을 좀 강조를 드리고 싶습니다. Your eyes and I can see love so dangerously. You're not trusting your heart to anyone. You tell me you're gonna play it smart. We're through before we start, but I believe that we've only just begun. When it's this good, there's no saying no. I want you so I'm ready to go. Through the fire, to the limit, to the wall. For just to be with you, I'd gladly risk it all. Through the fire, through whatever comes my way. For just as loving you, I take it all away. Right down to the wall, even through the fire. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. 사랑이 그대 마음에
여러분들의 이해를 돕기 위해서 상위 기종과 하위 기종을 이렇게 비교해서 들려드려 봅니다. 방금은 2단계 상위 기종인 유니티 노바로 매칭을 한 결과입니다. 앰프만 바꿨지 케이블이든 뭐든 조건은 완벽하게 동일합니다. 저는 이제 자신이 있기 때문에 모든 것을 있는 그대로 말씀을 드리자면 현장에서 느껴지는 볼륨의 느낌은 살짝 노바 쪽이 낮게 느껴져요. 앰프 자체에서의 볼륨은 아톰대에 비해서 무려 3dB에서 4dB 가량이 더 높은 상태입니다. 지금 그거를 여러분들에게 제가 보여드리기 위해서 지금 노바 같은 경우에는 음악을 틀어놓고 나서 원격으로 볼륨을 50dB에서 많게는 한 53dB까지 제가 왔다 갔다 하면서 볼륨을 얼마로 지금 틀고 있다는 걸 여러분들에게 보여드렸습니다. 이런 정도 볼륨에서 이런 정도 느낌이 나온다. 볼륨에 대한 제약이 없다라면은 지금은 볼륨을 더 올려야 됩니다. 그런데 엄밀히 말씀을 드리자면은요. 볼륨을 더 올려도 그렇게까지 권장 매칭은 아니지 않나. 그렇게 효율적이지는 않은 것 같기도 하다. 물론 이제 취향에 따라서 다를 수는 있습니다. 왜 제가 이렇게 말씀을 드리자면은 매칭이 아예 안 맞다라는 것은 아니고 가격 대비 효율은 좀 비효율적인 것 같다. 제가 아까 아톰이 알루미늄 배트라고 말씀을 드렸어요. 저 아톰의 경우에는 좀 과장해서 과찬을 하자면은요. 손흥민에 비교할 수 있어요. 손흥민 제일 컨디션이 좋고 손흥민이 제일 폼이 좋을 때의 손흥민 어떤 느낌이냐 빠르다 이거죠. 빠르다. 예를 들어서 축구공을 정확하면서도 빠르게 강력하게 찰고 싶을 때 손흥민이 더 낫겠습니까? 아니면 손흥민보다 훨씬 더 몸무게가 무거우면서도 사실상 물리적인 힘은 훨씬 더 좋은 씨름 선수가 더 낫겠습니까? 참고로 손흥민이 저보다 키가 훨씬 더 큰데 몸무게는 저보다 더 가벼워요. 반대로 네임 노바는 같은 브랜드지만 성향이 좀 다릅니다. 브랜드가 똑같다라고 해서 성향이 다 똑같다라고 생각하실 필요는 없어요. 얘네들이 올인원 앰프다 보니까 각 가격대별로 그리고 매칭해야 되는 스피커별로 가격대 그레이드별로 추구하는 음색이나 깊이감이 살짝씩 달라요. 아톰은 올인원 앰프 입문기에 해당되기 때문에 경쾌 발랄하면서도 대중적인 느낌이에요. 노바가 지금은 노바 P라는 상위 기종이 나오긴 했습니다만은 노바가 나올 때만 하더라도 저 노바라는 앰프가 원래 가격은 해외에서 네임 오디오가 그래도 나름대로는 자부심이 있는 브랜드 아닙니까? 그래도 전 세계적으로 제일 매출이 높으면서도 전 세계적으로 최고로 유명한 브랜드이기 때문에 저 노바라는 앰프가 해외에서 찍혀져 있는 공식 소비자 가격은 700만 원대예요. 우리나라에서 싸게 판다 뿐이지. 그러다 보니까 노바 같은 경우에는 상당히 진중하면서도 부드러우면서도 감미로우면서도 매끈매끈하면서도 깊이감 있는 사운드, 중저음을 좀 많이 내주는 그런 느낌의 사운드예요. 좋게 말하면은 좀 고상하면서도 중후하면서도 좀 진중한 그런 고급진 질감을 내주는 그런 스타일의 앰프고, 나쁘게 말하자면은 그다지 오디오적인 쾌감이 좋은 스타일을 추구하는 느낌은 아니에요. 영국 오디오 브랜드로서 음악성을 좀 더 추구하는 그런 스타일인 거죠. 넓게 보자면 부드러운 스타일의 앰프인 거예요. 음색인 거예요. 부드러운 스타일의 앰프는 구동하기가 좀 어려운 무거운 스타일의 스피커하고는 원래가 잘 안 맞는 겁니다. 예컨대 구동하기가 좀 어려우면서도 단단하면서도 무거운 스타일의 스피커가 있어요. 그 스피커를 야구공이 아니라 볼링공에 비유를 한번 해보자고요. 또 이제 공이 하나 더 나왔어요. 그러면 이 볼링공이 빠르게 던지는 게 중요하겠습니까? 아니면은 부드럽게 굴리는 게 중요하겠습니까? 저 네임 아톰 같은 경우에는 스피드예요. 스피드. 빠르게 굴리는 거예요. 근데 노바 같은 경우는 부드럽게, 야, 빠르면 너무 무섭잖아. 빠르면 위험하잖아. 우리는 좀 중후하고 좀 진중하고 고상하고 낭만적이고 감미롭고 깊이감 있고, 빠르면은 뭐 좀 너무 촐싹거릴 수가 있잖아. 그러니까 우리는 진중하게 부드럽게 천천히 이런 스타일인 거예요. 노바 같은 경우는. 그래버리니까 무겁고 구동하기 어려운 스피커하고는 템포가 안 맞아버리는 거예요. 아톰이 구동력이 더 떨어지는 앰프이긴 하지만, 노바에 비해서 하위 기종이긴 하지만은 아톰은 빠르게 템포를 맞춰줘요. 그리고 튕겨내주는 거예요. 구동하기가 어려우면서 좀 이제 소리가 잘 안 튕겨 나오는 스피커가 있다 이거예요. 근데 아톰을 물리면 얘가 힘이 좋고 나쁘고는 둘째치고 튕겨내주는 능력은 좋은 거예요. 그러니까 오히려 아톰이 볼륨을 더 낮게 했는데도 소리가 다가와주는 느낌은, 튕겨와가지고 다가와주는 느낌은 더 좋아버리는 거예요. 그러니까 더 선명하게 느껴지고 중저음도 더 탱글탱글하게 느껴지는 거예요. 생각하기에 따라서는 지금 들리는 사운드만 놓고 판단을 했을 때는 오히려 이거 오히려 아톰이 더 나은 것 같은데? 이렇게 생각하시는 분들도 꽤 있을 거예요. 제가 이렇게 이야기를 한다라고 해서 같은 브랜드 제품들끼리 노바보다 아톰이 더 좋다는 이야기가 아니에요. 매칭의 원리를 알려드리려고 하는 거예요. 여러분들께서 제발
어떤 제품이 무조건 더 좋고 어떤 제품이 무조건 더 나쁘다. 이렇게 오디오를 배우시면은 완전히 망하는 거예요. 완전히 잘못 배우는 거예요. 어떤 특정 제품의 성향을 먼저 파악한 후에 그 제품의 성향이 이런 성향이면은 어떤 사람에게 어울리겠구나. 그 성향이라면은 어떤 제품에 어울리겠구나. 어떤 장점이 있고 어떤 단점이 있는 상황에 어울리겠구나. 어떠한 상황의 오디오 시스템이나 어떠한 상황의 오디오 환경이거나 어떤 상황의 취향인 경우에 그 제품이 들어갔을 때 장점이 단점이 될 수가 있고 단점이 장점이 될 수가 있겠구나. 그 원리를 아는 게 중요하다 이거예요. 어떤 제품은 무조건 좋고 그 제품이 누군가가 그 제품 좀 약간 아쉬웠어요 했다고 해서 그 제품이 무조건 나쁜 제품이 아니라 이거예요. 사실 제가 훨씬 더 비싼 제품을 평가절하할 이유가 뭐가 있습니까? 실제로 지금 들어보기로는 훨씬 더 비싼 노바보다 아톰 사운드가 더 상쾌 발랄한 건 맞아요. 더 선명하고 산뜻 발랄하고 더 예쁘게 느껴지고 심지어는 중저음도 훨씬 더 탱글탱글하게 더 잘 튀어나와요. 그래서 듣는 재미 자체는 아톰이 더 좋아요 지금. 그런데 그게 노바보다 아톰이 더 고성능이고 노바보다 아톰이 더 좋은 제품이어서 그렇다라고 단정을 하면 안 된다는 이야기예요. 상황을 이렇게 만들고 매칭을 이렇게 만들어서 들려드리면은 이야 노바가 훨씬 더 좋은 제품이고 노바가 훨씬 더 비싼 제품인데 아톰이 더 좋대 이렇게 돼버릴까봐 비교해서 들려드리는 것을 자주 못하는 거예요. 그리고 유튜브로 들려드리는 것은 한계가 있어요. 분명 오해가 많이 생길 수가 있고요. 들으시기에 따라서는 나는 노바 사운드가 더 나은데? 이렇게 생각하시는 분들도 분명히 많이 계실 수 있어요. 그런데 실제로 그냥 음질적인 특성만 놓고 보자라면은 아톰이 무조건 모든 측면에 있어서 더 고가의 제품에 비해서 더 처지는 것도 아니더라 이거예요. 매칭되어 있는 스피커의 경우에는 아톰 가격대의 앰프로는 완벽하게 제어할 수가 없는 스피커임에도 불구하고도 이런 정도의 사운드가 서로 사운드의 템포, 사운드의 스피드, 소리를 튕겨내주는 능력, 이 능력이 좋기 때문에 그 상성이 잘 맞아서 꽤 괜찮은 음질이 나올 수가 있다. 이게 중요한 겁니다. 저렴한 가격대의 제품이라는 것은 아무래도 물량 투입 자체가 적을 수밖에 없잖아요. 그러면 기본기가 낮아질 수밖에 없고 소리의 이탈력이라는 것은 소리를 튕겨내주는 능력을 말하는 겁니다. 소리의 직진성 이런 걸 말하는 거예요. 저렴한 가격대의 앰프가 이런 소리의 템포감이라든지 소리의 이탈력이 안 좋아 버리면요 답답해서 들을 수가 없어요. 물론 이제 무난하다라고 생각할 수 있고 좀 평탄하다 이렇게 생각할 수도 있겠습니다만은 어느 정도 이 부드러우면서도 감미로운 성향으로 좋은 만족감을 누리기 위해서는 물량 투입이 어느 정도 이루어져야 됩니다. 저렴한 가격대에서 물량 투입이 얼마 안 이루어진 상태에서 별로 강력한 성향이 안 되는 상태에서 심지어는 지금 그 아톰처럼 소리의 이탈력이라든지 소리의 스피드감이라든지 소리의 경쾌함이라든지 소리가 튕겨나오주는 능력도 별로 안 좋아 버린다라면은 그 제품은 답답해서 쓸 수가 없다니까요. 저렴한 제품이 강력하고 깊이감이 있을 수 있다라는 것은 사실상 불가능한 것인데 이도저도 아닌 사운드를 추구하기보다는 네임 아톰처럼 상쾌 발랄하고 경쾌하게라도 해야 된다는 이야기입니다. 그런데 네임 아톰은 일반적인 흔한 D클래스 방식에는 없는 AB 클래스 방식 특유의 섬세함이라든지 부드러움이라든지 유연함이라든지 매끄러움이라든지 따스함이라든지 이런 음악적인 요소까지도 적절하게 갖추고 있으니까 좀 이해를 하시면서 그런 성향을 선호하시는 분들이라면은 D클래스 방식의 앰프보다 훨씬 낫죠. 그래서 제가 네임 아톰이 출시된 지 오래됐지만은 높게 평가를 하는 겁니다. 아직까지도. 저러한 성향의 앰프가 강력함으로 승부를 내릴 수 없는 저렴한 가격대 앰프들 중에서는 오히려 이런 음색 밸런스, 템포감 이런 느낌이 상당히 센스 있다. 오히려 훨씬 더 재치 있고 유쾌하고 센스 있는 세팅이다 라고 저는 칭찬을 하는 겁니다. 그렇다고 노바가 나쁜 앰프라는 이야기가 아니에요. 연령대가 올라가거나 음악 장르의 경우에도 클래식이나 재즈 음악이나 보컬 음악이나 블루스나 발라드나 이런 음악들을 좀 더 좋아하시고 선호하시는 분들, 소리가 좀 힘들게 나오고 무겁게 나오고 강한 음을 추구하고 딱딱하고 그런 스피커보다는 좀 유연성이 좋은 그런 스피커를 많이 이용한단 말이에요. 대표적으로 이제 파인오디오 같은 경우, 요즘 근래 이제 파인오디오는 우리나라에서는 상당히 인기 브랜드가 됐어요. 파인오디오 이제 클래식 시리즈, 클래식 8, 클래식 10, 클래식 12 다른 브랜드로 하자면은 소리가 쉽게 나와주면서도 좀 밝은 성향. 스피커 자체가 너무 무겁고 중량감 있는 음질을 추구하는 게 아니라 스피커가 좀 소리 자체는 풍성하게 나오지만은 그 풍성한 느낌이 쉽고 감미롭게 나와주는 그런 성향의 스피커들이 있단 말이죠. 그런 쪽에는 또 노바가
되게 또 잘 어울려요. 네임오디오 노바가 나올 때만 하더라도 네임오디오 제작진들이 생각하기에 영국이나 유럽 시장에서 봤을 때에는 이렇게 적당히 좀 따스한 맛도 있고 부드럽고 윤기감도 있고 매끈한 맛도 있고 좀 감미로운 스타일이 영국이나 유럽인들이 생각하는 음악 감상하기에 좋은 성향이었던 거예요. 이렇게 제품을 무조건 절대적인 성능만 따질 것이 아니라 성향별로 음색적인 매력이 어느 정도냐, 어떤 매력들을 가지고 있느냐, 그거에 따른 경쟁력과 사용 용도, 매칭법 이런 것들도 좀 따져가면서 오디오를 평가하는 것이 좋겠다. 그리고 저는 무던하게 정말 꾸준하게 비교적 합리적인 가격대의 제품을 좀 더 유리하게 활용하는 방법, 이런 것들을 여러분들에게 설명을 드리려고 정말 무던하게 노력을 하고 있습니다. 약간 좀 의외일 수 있는 갑자기 네임오디오 아톰을 들고 와가지고 예시적으로 지금 설명을 드리고 있는 거예요. 스피커는 오늘 한 가지만 매칭을 했습니다만은 이 메모란이나 댓글에다가 링크를 또 해놓도록 하겠습니다. 지난번 영상과 오늘 설명을 들으시면서 그 링크되어 있는 청음 영상들도 한번 같이 청음을 해보시기 바랍니다. 이해하시는데 훨씬 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. 오늘 영상은 사실상 뭐 특정 제품을 홍보하기 위한 목적이라기보다는 제품을 활용하는 방법, 약간 평가절하되고 있는 제품이 상황에 따라서는 훨씬 더 좋은 시너지 효과를 발휘할 수 있는, 정말 생각지도 못했던 매력을 발휘할 수 있는 경우의 수가 발생할 수가 있고, 반대로 남들이 무조건 이 제품은 그 가격대에서는 그 제품을 사라 라고 하는 제품이 상황에 따라서는 나한테는 되게 별로인 제품이 될 수 있는 상황들, 당연한 것이 무조건 당연한 것이 아닐 수 있다. 그렇게 마무리를 하도록 하겠습니다. 오늘 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.